السلام علیکم۔ 17 اکتوبر 2023 کو بیجنگ چائنا میں تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سمٹ منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 23 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ ان میں پاکستان، چائنا، رشیا، انڈونیشیا، ہنگری اور سری لنکا کے سربراہان شامل تھے۔ چائنا نے اس اجلاس کے موقع پر وائٹ پیپر جاری کیا جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کی اچیومنٹس، ڈیولپمنٹ، کنیکٹیوٹی اور فیوچر ڈائریکشنز کا بتایا گیا تھا۔ اس وائٹ پیپر کے مطابق چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کے فروغ کے لیے کام کرتا رہے گا کیونکہ یہ انٹرنیشنل کوآپریشن کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پریزیڈنٹ شی کی فورن پالیسی کا ایک اہم ستون ہے اور فیوچر میں گلوبلائزیشن کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اکنامک امپیکٹس اور جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز کو سمجھیں گے اور ساتھ میں کیس اسٹڈی کے طور پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل وٹس نیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ چائنا دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے۔ اس کی جی ڈی پی کا حجم 33 بلین ڈالرز کے قریب ہے۔ چائنا کو ورلڈ فیکٹری کہا جاتا ہے۔ ستمبر 2023 میں چائنا نے 299.1 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کی۔ ماہرین کے مطابق چائنا 2040 تک امریکہ کو جی ڈی پی کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دے گا۔ چائنا نے اسی گروتھ اور ایکسپورٹس کو برقرار رکھتے ہوئے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اجرا کیا۔ دوستو، سلک روڈ ایک اینشنٹ ٹائم سے ہی اہم تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ ایشیا کو افریقہ اور یورپ سے ملاتا ہے۔ 2013 میں پریزیڈنٹ شی نے قزاقستان اور انڈونیشیا کا دورہ کیا جس میں انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کا اعلان کیا۔ امریکی تھنک ٹینک کریگ سنگلٹن کے مطابق پریزیڈنٹ شی کا پیغام واضح ہے۔ سپر پاور امریکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں امن اور خوشحالی دلانے میں ناکام رہا ہے اور اب دنیا کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو کہ آج کے ایشوز کو کنٹرول کرے اور کل کے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرے۔ چائنا نے 150 کے قریب ممالک میں 200 سے زائد پروجیکٹس میں 1 ٹریلین ڈالرز کے قریب سرمایہ کاری کی ہے۔ تو ان پروجیکٹس میں دو طرح کے پروجیکٹس شامل ہیں۔ ایک سلک روڈ اکنامک بیلٹ جس میں سر فہرست جکارتا بینڈانگ ہائی سپیڈ ریلوے، چائنا لاؤس ریلوے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، نیو انٹرنیشنل لینڈ اینڈ سی ٹریڈ کوریڈور اور ہنگیرین سربین ریلوے سر فہرست ہے۔ یہ سلک روڈ اکنامک بیلٹ چائنا کو سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا اور پھر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ سے یورپ تک ملائے گا۔ اور دوسری طرح کے پروجیکٹس میں 21 سینچری میریٹائم سلک روڈ ہے جس میں گوادر پورٹ، کوانکی پیو پورٹ، کوانتن پورٹ، ملاکا گیٹ وے، ہمبن ٹوٹا پورٹ سر فہرست ہے۔ اس 21 سینچری میریٹائم سلک روڈ سے چائنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ امریکہ، گلف کنٹریز، ایسٹ افریقہ اور یورپ جیسے کانٹیننٹ سے کنیکٹ ہو سکے گا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی فرسٹ کانفرنس 2017 میں بیجنگ میں ہوئی جس میں 29 کے قریب ممالک نے شرکت کی۔ اسی طرح سیکنڈ کانفرنس آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 2019 میں منعقد ہوئی میں 37 کے قریب کنٹریز شامل تھیں۔ آئیے اب اس منصوبے کے اکنامک امپیکٹس اور جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سینٹر فار اکنامکس اینڈ بزنس ریسرچ کے مطابق 2040 تک اس پروجیکٹ سے پوری دنیا کی جی ڈی پی میں 7.1 ٹریلین ڈالر کا سالانہ اضافہ ہوگا۔ 155 کے قریب ممالک جو اس منصوبے سے منسلک ہیں ان کی ٹریڈ میں 4.1% انکریزمنٹ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے سے چائنا اور منصوبے میں شامل تمام ممالک کی اکانومی ایکسپینڈ ہوگی اور انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جیسے ریلوے ٹریکس، ہائی ویز، ڈیمز، بریجز اور بندرگاہیں وغیرہ بنیں گی۔ اس منصوبے کے تحت اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے ہیں جس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس چائنیز بینکس کے تھرو ہوتی ہے۔
इसी के साथ साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे थर्मल और कोल पावर प्लांट और विंड सोलर पावर प्लांट्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स जैसे 5G और इंटरनेट की सहूलियात इस मंसूबे का अहम हिस्सा हैं। प्रोजेक्ट के ज़रिए दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस में मदद हासिल होगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए चाइना ने दुनिया के दीगर ममालिक में पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली अपना इन्फ्लुएंस कायम किया है। चाइना इस मंसूबे के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री के लिए यूज़ कर सकता है। इसकी एक बड़ी मिसाल ओबाक पोर्ट में चाइनीज़ नेवल बेस का होना है। इसके अलावा चाइना को मंसूबे में शामिल दूसरे ममालिक के नेचुरल रिसोर्सेज तक रसाई हासिल है और साथ में इन ममालिक के साथ चाइना के कल्चरल टाइज या जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं वो भी मौजूद है। 3 दहाइयों से सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स इस मंसूबे को एक चैलेंज के तौर पर लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स ये समझता है कि इस मंसूबे से दुनिया के दीगर रीजन्स में उसकी हेजमनी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और इस मंसूबे में शामिल दीगर ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी चाइना को मद्देनज़र रखते हुए वज़ा करेंगे, जो कि अमेरिका और इसके अलाइज के लिए एक गैर मुतमईन सूरत हाल पैदा कर सकती है। मगरबी ममालिक की जानिब से चाइना के इस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है, जिसमें सरफ़हरिस्त डेट ट्रैप पॉलिसी है, जिसके मुताबिक चाइना डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की मद में कर्ज फराहम करता है और जब डेवलपिंग कंट्रीज़ कर्ज की अदायगी ना कर सकें तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को चाइना को लीज पर देना होता है। वेस्ट चाइना पर इस इल्ज़ाम को लगाता है कि वो अपनी पॉलिसी को पहले वाज़े नहीं करता और बाद में इस बात पर इसरार करता है कि इन प्रोजेक्ट्स को लीज पर दिया जाए। इस मंसूबे में अगला इल्ज़ाम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। साउथ चाइना सी में डिफरेंट आइलैंड की वजह से चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, बर्नोए, मलेशिया के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा मौजूद है। चाइना के साउथ चाइना सी में मिलिट्री प्रेजेंस और मसनूई जजीरे बनाने पर मगरबी दुनिया तशवीश का शिकार है। मज़ीद ये कि दीगर ममालिक में मौजूद चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस और नेवल बेसिस मगरबी दुनिया को लिबरल वैल्यूज़ के बरखिलाफ़ नज़र आता है। वो ये समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन सॉवरन कंट्रीज़ की अमानत है जो कि चाइना ने अपने कब्ज़े में ली है और इसी के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे को करप्शन और एलीट कैप्चर जैसे इल्ज़ामात का सामना है। इसके अलावा सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इस मंसूबे को लेकर अपनी जगह पर मौजूद हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे मसाइल जैसे वाटर, सॉइल और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। 20 अप्रैल 2015 को प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दरमियान एक MOU साइन हुआ। इस MOU में तकरीबन 51 के करीब एग्रीमेंट साइन हुए जो कि $46 बिलियन की लागत से तैयार होना थे। बाद अज़ां इस रकम को बढ़ाकर $62 बिलियन कर दिया गया। इन प्रोजेक्ट्स को ही CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। इन प्रोजेक्ट्स की मद में चाइना पाकिस्तान को हाईवेज़, रेलवेज़, एनर्जी प्लांट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, गवादर पोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को बना कर देगा। करंट सिचुएशन के मुताबिक 27 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि $19 बिलियन की लागत से तैयार हो चुके हैं और इसके अलावा 63 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको $35.2 बिलियन की लागत से अभी तैयार होना है। इस मंसूबे के बेनिफिट्स का अगर हम जायज़ा लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे दोनों ममालिक की इकॉनमी बूस्ट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का ख़ात्मा होगा। इसके अलावा चाइना को इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब वो जो अपनी अशिया को मिडल ईस्ट से स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू 2 माह के टाइम पीरियड में लेकर आता है, अब उसको अपने अशिया को मिडल ईस्ट तक पहुँचाने और लाने में सिर्फ CPEC के ज़रिए 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। इस मंसूबे को डिफरेंट चैलेंजेस का भी सामना है। इस मंसूबे के लिए सिक्योरिटी एक अहम थ्रेट समझा जाता है। बलूचिस्तान में एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और TTP इस मंसूबे को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पहुंचाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इस मंसूबे को दरपेश एक चैलेंज है और मज़ीद ये कि पाकिस्तान की ख़राब माशी सूरत हाल इन प्रोजेक्ट्स के कर्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? 2019 से अब तक कोरोना वायरस एपिडेमिक के चलते चाइनीज़ बैंक्स की इस मंसूबे से मुंसलिक ममालिक को कर्ज देने में नुमाया कमी आई है। थर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मुताबिक
अब चाइना ज़्यादा छोटे और माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स को बनाने की तरफ फोकस कर रहा है। इसके अलावा चाइनीज़ बैंक्स भी उसी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर रहे हैं जो कि छोटे और माहौल दोस्त समझे जाते हैं। इस मंसूबे की मुकम्मल फ्यूचर असेसमेंट उस वक्त मुमकिन हो सकती है जब तक चाइना और कर्ज देने वाले ममालिक मिलकर उन इल्ज़ामात को दूर नहीं कर लेते जो कि वेस्टर्न ब्लॉक G7 की जानिब से उन पर लगाए गए हैं, जिसमें शामिल डेट ट्रैप पॉलिसी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, सॉवरेनिटी इशू और माहौलियाती आलूदगी शामिल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया।